ایک ٹیچر بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں اپنا مستقبل کا خواب اور عزم ارادہ بلند سے بلند رکھو. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے, اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا مستقبل کا کیا خواب ہے. تو ٹیچر کہتے ہیں کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں. اب ایک ٹیچر کے لیے امپاسبل ہے, ناممکن سی بات ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے اور وہ بھی امریکہ کا بنے. تو اس ٹیچر نے جواب دیا, جب اوباما حلف اٹھا رہے تھے, جب وہ پریزیڈنٹ بنے, اس وقت حلف اٹھانے کے بعد اس نے فوری الفاظ دہرائے. اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل. اس نے کہا ہر کام ممکن ہے, کوئی کام ناممکن. اس نے کہا وہ ٹیچر میں تھا جب میں نے بچوں کو کہا تھا کہ اپنا عزم بلند رکھو, اور وہ ٹیچر میں تھا جو آج الحمدللہ پریزیڈنٹ کا اس نے جو حلف اٹھایا. یہ خواب ہوتے ہیں, یہ بالکل یہ ایک عزم ہوتا ہے بالکل. اور وہ 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے, اور اس کو چھوڑ دیں وہ تو بہت بڑی بات ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا دور کی بات ہے. میں اپنی بات الیکشن میں بھی کرتا رہا. ایک دفعہ ہم تمباکو لگانے کے لیے گئے, بفا میرا میں گئے, میں اور میرا بھائی. تو ہم جب واپس آ رہے تھے, حالانکہ 10 روپے دیہڑی تھی, بفا میں 8 روپے تھی, اور بفا میرا 3-4 کلومیٹر فاصلے پہ تھا, وہاں پہ 10 روپے تھی, اور وہاں پیسے بھی نقد تھے. ہم نے کہا وہ جاتے وہاں پہ نقد والے کے پاس جاتے 2 روپے زیادہ ہی ملتے. تو ہم لوگ گئے وہاں پہ 10 روپے کی دیہڑی لگا کے واپس جب ہمارے بفا دورے پہنچے, تو اس وقت ایک راستے میں ایک لال لینڈ کروزر دیکھی میرے بھائی چھوٹا افسر خان. مجھے کہتے ہیں کتنے خوبصورت لینڈ کروزر ہے, وہ کوئی ایم پی جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے تھے ہم, اور اس وقت والد صاحب میرا اسکول میں کلاس 4 اور 1200 روپے ان کی تنخواہ تھی. تو میں نے کہا افسر خان وقت دور نہیں ہوگا کہ ایسی گاڑی ہمارے پاس ہوگی اور ایسے امپیشن ہمارے پاس ہوگی, اور ہم بھی ایم پی ہوں گے اور انشاءاللہ خدمت کرتے ہوں گے. لیکن وہ کوئی قبولیت کا فکر تھا, ارادہ اس وقت کیا, اس وقت کا عزم دیکھیں. اور یہ بات وہ شخص کر رہا ہے کہ جو 10 روپے کی دیہڑی لگا کے آتا ہے, اور وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کا والد اسکول میں کلاس 4 ہے. وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کا کچا مکان بارش کم ہوتی ہے اور اندر گھر میں بارش زیادہ ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے اس وقت ہم تال رکھتے تھے, بارش جہاں سے اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے, لیکن اس وقت میرا عزم, میرا ارادہ, اور ارادہ صرف نہیں, ارادے کے ساتھ سچائی. بندے میں جب تک سچائی نہیں ہوگی, سچائی اور جانبداری کے بغیر آپ کسی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اس نوعیت کی محنت, خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے, کہ خواب کے ساتھ آپ اس نوعیت کی محنت کریں گے, اور سچائی اور دیانتداری. اور دنیا میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ لوگوں کی کامیابی کا نہ سوچے. کوئی بھی بندہ اس وقت تک خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا جس وقت تک وہ لوگوں کی خوشیوں کے لیے نہ سوچے اور لوگوں کی خوشیوں کے لیے کام نہ کرے. اور اگر میری وجہ سے کسی کے بچے پریشان ہوں, میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے بچے خوشی کے دن گزاریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اپنا کیا ہوا, جو خوشی ہمارے گھر میں ہوتی وہ خوشی ہوتی جو ہم تقسیم کرتے ہیں, اور جو دکھ ہمارے گھر میں پہنچتے ہیں, جو تکالیف پہنچتے ہیں, یہ وہ تکالیف ہے کہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. جو لوگوں کے لیے میرے والد صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں کہتے تھے کہ بیٹو حسد مت کرو کسی کے ساتھ. اگر حسد کرو گے, جس کے ساتھ حسد کرو گے تو اللہ پاک اسے اور کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. اور اگر حسد کر لیں تو اپنے سکے بھائی کے ساتھ کرو تاکہ وہ کامیاب ہو. اتنا فائدہ باہر لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ اگر حسد کرتے ہو تو وہ لوگ اور اوپر جائیں گے اور آپ نیچے جائیں گے. تو پھر حسد بھی بھائی, یہ فائدے بھی ہوتے ہیں بھائیوں کو, جب پھر سکے بھائیوں کے ساتھ حسد کیا کرو. تو اس کا مقصد ہے کہ حسد جتنے بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے, اگر لوگوں کی خوشیوں پہ آپ خوش ہوں گے تو اللہ پاک آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے گا. اگر لوگوں کی خوشیوں میں کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو میرے خیال میں وہ خوشیاں روکنی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ آپ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اور ایک بات میں آخر پہ اور کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے سارے خزانے, چونکہ یہاں پہ بچے بھی ہیں اور نوجوان بھائی بھی ہیں, دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ پاک نے والدین کے پاؤں میں ڈھیر کیے ہوئے. اور جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے وہ ایسے نہیں رہے, وہ اللہ پاک نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ہری پور گیا تھا سٹی کورس کے لیے, سٹی وہاں پہ ایلیمنٹری کالج, وہاں پہ سٹی اس وقت 9 مہینے کا کورس تھا. تو میں نے کہا میں بھی اس میں ٹرائی کرتا ہوں, اگر ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں تو میں وہاں پہ سٹی کورس کر دوں گا 9 مہینے, اس کے بعد میں سٹی ٹیچر بن جاؤں گا. تو فورڈ ویگن اس وقت چلتی تھی, میں گیا
वापस चूंकि उस वक्त लिस्टें सारी MTA देते थे, MTA के बगैर तो उस वक्त तो डायरेक्ट उस्ताद भी MTA भर्ती करते थे, ATS वाला सिस्टम नहीं था। वहाँ पे तो मेरा कोई नहीं था, तो उसमें मैं फेल हो गया हूँ टेस्ट में। मैंने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया, फेल हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि 3 बजे लिस्टें लेके गई, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं बड़ा खफो के वहाँ से आया हूँ, फोर्ट वैगन में बैठा हुआ था, बिल्कुल अफसरदा, परेशान। और जब घर पहुँचा, मैंने कहा घर में वालदा को क्या कहूँगा, तो मैं बड़े परेशानी में वापस पहुँचा। लेकिन अब अल्लाह ने मुझे तो पता नहीं था कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे किस्मत में अल्लाह ने कौन सी खिदमत लिखी हुई है, ये जो खिदमत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त मैं नाराज़ था, मैंने कहा अगर मेरा वहाँ पे काम हो जाता तो मैं बड़ा खुश वापस आता। लेकिन इंसान को पता नहीं होता है कि अल्लाह पाक ने किस इंसान से किस किस्म का काम लेना है। मैं वो वालिदैन की बात कर रहा था कि दुनिया और आखिरत के ख़जाने अल्लाह पाक ने वालिदैन के पाँव में ढेर कर दिए। और जिसके वालिदैन, जिसकी वालिदा ज़िंदा हो, जिसका वालिद ज़िंदा हो, अगर वो अपने माँ बाप का खिदमतगार हो, मैं कहता हूँ कि वो उस पे इम्तिहान नहीं आ सकता है। उसे अल्लाह पाक उसे हर किस्म के इम्तिहानात से महफूज रखेगा और वो हर जगह सुरखरू होगा। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का वालिदा ज़िंदा है और उसका वालिद ज़िंदा है और वो ठोकरें खाए? वो कभी भी नहीं हो सकता है। तब वो ठोकरें खाएगा कि वो नाफरमान होगा, वो नाफरमानी करेगा। अगर वो फरमान बरदार होगा, मैंने शुरू में बचपन से एक चीज़ सीखी थी, शुरू से, कि जी जब मैं 8 साल से 10 साल से ऊपर, कि मैंने कहा कि मैं अपनी वालिदा और वालिद साहब की कमज़ोरी ढूंढ रहा था कि मेरा वालिद साहब किस बात पे खुश होता है, मैं वो काम करूँ जिससे खुश होता है, और वो काम न करूँ जिससे वो नाराज़ होता है। मैं वो काम करूँ जिससे मेरी वालिदा खुश होती है, मैं वो काम न करूँ जिससे मेरी वालिदा नाराज़ होती है। ये 2 पॉइंट्स पे मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, इस 2 पॉइंट्स पे मैंने काम किया। और मेरे पास न कोई इतना इल्म था, न मेरे पास इतना कोई तजर्बा था, न मैंने कोई ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की, मैट्रिक रेगुलर की, FA BA मैंने इस तरह प्राइवेट स्कूलों से मैं करता रहा, मजदूरी भी करता रहा, और साथ मैंने इतना एजुकेटेड भी नहीं था और न इतनी कोई अच्छी स्कूलों से पढ़ा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस 2 पॉइंट पे मैंने काम किया था कि मेरी वालिदा की क्या कमज़ोरी है और मेरे वालिद साहब की क्या कमज़ोरी। मेरा वालिद साहब किस बात पे खुश होता है, किस पे नाराज़ होता है, मेरी वालिदा किस बात पे खुश होती है, किस बात पे नाराज़ होती है। और तीसरी बात मैं आखिरी करता हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी का जो नौजवान के या जिनकी वालिदा ज़िंदा है या जिनका वालिद ज़िंदा है, ये एक नुस्खा मैं देता हूँ कि सुबह जब घर से निकलते हैं अपनी वालिदा का पाँव चूम के निकले, 6 महीने के बाद देख ले, अल्लाह की कसम अगर उसकी जिंदगी न बदली तो आके मेरे मुंह में थूक ले। सिर्फ अपनी वालिदा और वालिद के पाँव चूम के निकले। ये मैं खुफिया नुस्खा आपको दे रहा हूँ, जो मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ और मुफ्त में दे रहा हूँ। इससे बड़ा नुस्खा शायद आपको जिंदगी में न मिले कि जब आप घर से, और फिर इसमें हद तक कौन सी है जिससे आप पैदा हुए हैं, अगर वालिद के पाँव चूमते हैं इसमें कौन सी हद तक है, अगर आप वालिदा के पाँव चूम रहे हैं तो उसमें कौन सी हद तक है। और आपको पता नहीं, जब आप वालिदा के पाँव पे अपना सर रखते हैं, हो उसके दिल से क्या निकलती है, और उसके दिल से निकली हुई वो फिर रास्ते में कोई रोक भी नहीं सकता है, ना वालिद के दिल से निकली हुई दुआ कोई रोक नहीं सकता है। तो ये नुस्खा में जो छोटे बच्चे हैं या नौजवान या जितने बड़ी भी यहाँ पे जिनके वालिदा, जिनमें आप 6 महीने के लिए सिर्फ टेस्ट के तौर पे ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें कि जब आप घर से निकलते हैं अपनी वालिदा के पाँव चूम के निकले, या वालिदा हो या वालिद हो, दोनों हो या दोनों में एक हो, वो पाँव चूम के निकले, 6 महीने के बाद अगर उसकी जिंदगी में तब्दीली ना आई, मैंने कहा कि आप आके मेरे मुंह पे थूक लें। ये मैं आपको एक अच्छा नुस्खा दे रहा हूँ कि चूंकि जिंदगी खत्म होने वाली है, कल का पता नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ वो लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को, जिनसे अपने वालिदैन खुश थे। बदला अल्लाह पाक देता है। एक वक्त था कि मैं नाज़िम का इलेक्शन हार गया था, और ऐसा वक्त किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर सूबाई इलेक्शन लड़ा। मेरे मुकाबले मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, मुश्ताक साहब खान उससे मजबूत उम्मीदवार थे। तो उस वक्त भी अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे इज्जत दी। फिर कौमी असम्बली में जब मैं NA13 का दाखिला कर रहा था, तो उस वक्त कई दोस्त मुझे मशवरा दे रहे थे, यार आप क्या कर रहे हैं, अपना सूबाई हल्का छोड़ अरबों के काम किए और कौमी असम्बली आप दूसरे हल्के में जा रहे हैं, और उसके साथ आप सरदार यूसुफ साहब, क्योंकि आपको पता है कि 30-35 साल से वो भी मजबूत थे, तो तभी 30-35 साल से जीतते रहे। तो आप एक मजबूत आदमी के मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी बात कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कुछ 2-3 मेरे बड़े करीबी दोस्तों ने कहा, आप कोई अच्छे से साइकाट्रिस्ट को दिखा दें, कोई
परेशान हुए, कोई फर्क आपके ज़हन में कोई फर्क तो नहीं है कि सूबाई हल्का छोड़ के आप कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर सरदार साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं, फिर आप आजाद लड़ रहे हैं। उसने कहा कि 2-3 दोस्त हैं मेरे बड़े क्लास फेलो कि जी आपको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखा दें, हम डर रहे हैं कि आपको कोई मसला ना हो कि आप किस तरह आपने अचानक ये इरादा किया। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे उस वक्त यकीन था कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे, और जो बंदे का इरादा हो, जो अज़म हो, जो ख्वाब हो, अल्लाह पाक अगर उसमें सच्चाई हो तो अल्लाह पाक पूरा करता है। एक जगह